जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। आज हूँ 29 जून शनिवार। आज मुख्य अपडेट 20टी बड़ खबर नहीं मुझे आपण पाखक। भिडियोटी को शेयर करूँ, चैनल को सब्सक्राइब करूँ एवं वीडियो को लाइक करूँ एवं आपण ग्रामर नाम कमेंट बॉक्स रे कमेंट करूँ। सुभद्रा योजना को नहीं आईन मंत्री बड़ बयान। खूब शीघ्र आरंभ हो सुभद्रा योजना, जहाँ निर्वाचन में प्रतिश्रुति दि जाइथिला ताकू वास्तव रूपरेख देवे सरकार। शुक्रवार एने सूचना देइछन्ति आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। एबे सुभद्रा योजनार मोडालिटी तैयारी चली, यापर क्रियान्वयन प्रक्रिया आरंभ हो। शीघ्र वास्तव रूपरेख लोकों सामना को आसियो बोली कहिसन्ति आईन मंत्री। अपरपक्षे गत किछि दिन तले सुभद्रा योजना नहीं उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा कहिथिले जे एबे सुभद्रा योजना ड्राफ्ट रे रही। सरकार जहाँ योजना करिसेंति तार 100 दिन मध्य पूरा रूपरेख आसिबो, पर से अनुसार कार्य हो बोली कहिसन्ति उपमुख्यमंत्री। या छड़ा निष्पत्ति अनुसार राज्यर सबु महिला को सुभद्रा टंका मिलियो बोली सूचना दे कहिथिले जे महिला और शिशु विभाग संपूर्ण भाव यह योजना को महिला मान पाखरे पहुँचाइबा पई प्रस्तुत रही। आउ एही सुभद्रा योजना पई जो बजेट आवश्यकता रही से नहीं केंद्र सरकार को अवगत कराई। एबे आसंतु देखिबा परवर्ती खबर। खोलुछि नीट गुमर। 15 लाख टंका बदले नकली छात्र जाई देउथिले परीक्षा। 10 जन को गिरफ्त कलाणी सीबीआई। नीट यूजी पेपर लीक मामला रे प्रतिदिन नुआ नुआ खुलासा हेउछि। एही मामला रे चेरा वर्तमान राजस्थान झालाउर मेडिकल कॉलेज सहित मध्य संयुक्त होईछि। प्रथमे बिहार लाटोल, हजारीबाग, रांची, गोधला एवं वर्तमान झालावाड़ ए होची से स्थान जोठारु नीट कागज लीक मामला सहित गोटे पर गोटे सामना को आसुची। सीबीआई दल शुक्रवार दिन झालवार मेडिकल कॉलेजर 10 जन छात्र को गिरफ्त करिछि। एही छात्र माने परीक्षा डमी प्रार्थी भाव में उपस्थित थिबा अभियोग होईछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार यही 4 जन छात्र विपुल परिमाण टंका नेइथिले एवं डमी प्रार्थी भाव में परीक्षा देइथिले। झालवार नीट यूजी परीक्षा हेल्पर नहीं देशर अनेक स्थान में मामला पंजीकृत होईछि, जो विभिन्न राज्यर पुलिस कार्यानुष्ठान ग्रहण करुछन्ति। या व्यतीत सुप्रीमकोर्ट निर्देश में यही समग्र मामला तदंत सीबीआई को हस्तांतर करा जायछि। यापर देशर विभिन्न स्थान में निरंतर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाउछि। एबे आसुन देखिबा परवर्ती खबर। तेजीबारे लागिछि सेंगल विवाद। जातीय प्रतीक भाव संविधान को रखा दाबी अटल सपा। दिल्ली में नूतन संसद भवन उद्घाटन उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी नुआ परंपरा आरंभ करते। सेठी मध्यरु गोटे है सेंगल प्रतिष्ठा। प्रधानमंत्री तमिलनाडुर अधिनम मठरू यह ग्रहण कर लोकसभा बाचस्पति एक आसन निकट में यह सेंगल को स्थापन करते। बर्तमान यह विषय में एक नुआ वितर्क आरंभ होईछि। समाजवादी पार्टी सेंगल हटाइबा एवं संविधान को समाधान रखा दाबी करिछि। या उपरे बीजेपी सांसद महेश जेठमलानी कहिसन्ति जे सेंगल हेउछि देशर प्रतीक। यह स्थापित होइथिला एवं वर्तमान केही याकु हटाई परिबे नाही। एभଳି परिस्थिति सेंगल प्रकृत जातिर प्रतीक बोली प्रश्न उठुछि। एबे आसुन देखिया परवर्ती खबर। महिला को प्रतिमास मिल 1500 टंका। हाँ दर्शक बंधु, महाराष्ट्र एनडीए सरकार निर्वाचन सीजन रे आगत बजेट रे बड़ घोषणा करिसेंति। अर्थमंत्री अजित पवार आगत बजेट मध्यप्रदेशर लाडली बहना योजना अनुसार प्रति महिला को प्रतिमास 1500 टंका देवा घोषणा करिसेंति। एही स्कीम फायदा 21 रु 60 वर्ष बयसर महिला को मिलिबो। एही स्कीम ना मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना रखा जायछि। एही स्कीम को 1 जुलाई रु ही लागू कर दिया जिवो। एहार अर्थ कि आगामी मासरू राज्यर महिला को 1500 टंका मिलवा आरंभ होइजिवो। एही स्कीम पई 46,000 कोटी टंकार वार्षिक बजेट स्थिर कराଯାଇଛି। एकनाथ शिंदे सरकार महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचन ठीक पूर्व एही निष्पत्ति नेइछन्ति। एथिरे एहाकु निर्वाचनी प्रतिश्रुति भाव मध्य मने करा जाउछि। राज्य में भाट्रे ह्रास कर पेट्रोल और डीजेल दाम में ह्रास घटी। आयोग कल्याणकारी योजना घोषणा कर अर्थमंत्री कहते कि 5 सदस्य विशिष्ट परिवार को प्रतिवर्ष 3टी सिलिंडर मागणा दिज्व। यह मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना नाम दि जाएगी। एकनाथ शिंदे सरकार चाषी को उपकृत करने चेष्टा कर बकिया विद्युत बिल छाड़ करने घोषणा करते। 44 लाख चाषी को लाभ मिल। एवं आसन देखा परवर्ती खबर। वैदेशिक सचिव हेले डेप्यूटी एनएसए विक्रम मिश्री। पूर्वतन राष्ट्रदूत तथा देशर उपराष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदाता एनएसए विक्रम मिश्री को भारत सरकार परवर्ती वैदेशिक सचिव भाव नियुक्ति करिसेंति।
ସେ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ସେବାର 1999 ବ୍ୟାଚ୍ ଅଧିକାରୀ। ସେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଡେପୁଟି NSA ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ରି ଜୁଲାଇ 15ରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ହେବେ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ନିଯୁକ୍ତି କମିଟି ମିଶ୍ରିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ମୋହର ମାରିଛି। ଜୁଲାଇ 15ରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। 7 ନଭେମ୍ବର 1946ରେ ଶ୍ରୀନଗରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ରି। 1999 ବ୍ୟାଚ୍ର IFS ଅଧିକାରୀ ମିଶ୍ରି 3 ଜଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦର କୁମାର ଘୋଷାଲ, ମନମୋହନ ସିଂ ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଘରୋଇକରଣ ମୁହାଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଘରୋଇକରଣ ମୁହାଁ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଦେଶର ଅନ୍ୟ 11ଟି ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଘରୋଇକରଣ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। PPP ମୋଡ଼ରେ କିଛି ବିମାନ ବନ୍ଦର ପରିଚାଳନା ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ହାତକୁ ଟେକାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଇନ୍ଦୋର, ବାରାଣସୀ, ଅମୃତସର, ରାୟପୁର ଓ ତ୍ରିଚି ଭଳି 6ଟି ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 20 ଲାଭଦାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଭିତରେ ଅଛି। ଏହା ସହ ଖ୍ୟାତି ସହୁଥିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଖୁସିନଗର, ବିହାରର ଗୟା, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ହୁବଲି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଔରଙ୍ଗାବାଦ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜବଲପୁର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତିରୁପତି, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କଙ୍ଗରା ବିମାନ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଘରୋଇକରଣ ହୋଇପାରେ। ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ଏନେଇ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମୋହର ବାଜିବା ପରେ ହିଁ ଘରୋଇକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଘରୋଇକରଣ ପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଦେୟ ବଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବଦଳରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନାନା ସୁବିଧା ମିଳିପାରେ। ଏହା ସହ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ମାଙ୍ଗାଲୋର, ଜୟପୁର, ଗୌହାଟୀ, ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍ ଭଳି 6ଟି ବିମାନ ବନ୍ଦର ଘରୋଇକରଣ ସରିଛି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ଏହି 6ଟି ବିମାନ ବନ୍ଦର ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବ ଚିକିତ୍ସା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଲୋକସଭାରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ବେଳେ ଦେଶର ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 70 ବର୍ଷ ବୟସ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ବୟସ୍କଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ହେବା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଜାରି କରିଥିବା ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ଏକଥା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ଜାରି କରିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 70 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ରହିଛି ରୋଗ ହେଲେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କେମିତି କରିବେ। ଏହି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ଅଟେ। ବିଜେପି ଏବେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି ଯେ 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନକୁ ଅଣାଯିବ। ବିଜେପିର ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଓ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ଏହି ଯୋଜନା ତତ୍କାଳୀନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2019 ବଜେଟରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭର ବଦଳିବ ନାଁ। ନୂଆ ନାମ ହେବ ଉତ୍କଳ ଇନଭେଷ୍ଟ ସମିଟ୍। ବଦଳିବ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭର ନାମ। ନୂଆ ନାମ ହେବ ଉତ୍କଳ ଇନଭେଷ୍ଟ ସମିଟ୍। ଏନେଇ ଆଜି ଇସାରା ଦେଲେ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ। CIIର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବା ଅବସରରେ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ 2.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଉତ୍କଳ ଇନଭେଷ୍ଟ ସମିତି ଜରିଆରେ ଏହି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆଣିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଉତ୍କଳ ଇନଭେଷ୍ଟ ସମିତି ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭର ନୂଆ ନାମ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆଗକୁ ହେବ, ହେଲେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଗତକାଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ କି ଅଗ୍ନିବୀର ଯୋଜନା? ସଂସଦରୁ ମିଳିଲା ସଂକେତ। ସଂସଦର ମିଳିତ ଅଧିବେଶନକୁ ଗତକାଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ସେ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟେ ଧରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସରକାରଙ୍କର ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ ନେଇ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସେନାର ଅନେକ ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଗ୍ନିବୀର ଯୋଜନା ନାଁ ସୁଦ୍ଧା ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୋକସଭାରେ 51 ମିନିଟ ଲମ୍ବା ଭାଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଅଭିଭାଷଣରେ କୃଷି ସଂସ୍କାର, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ଅର୍ଥନୀତି, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି, ଜନସାଧାରଣ ପରିବହନ, ପେପର ଲିକ୍ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ନିଜର 2 ମିନିଟ 50 ସେକେଣ୍ଡ ଭାଷଣରେ ମଧ୍ୟ ସେନା ଉପରେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେହି
ଯାଇ 2 ମିନିଟ୍ 50 ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଗ୍ନିବୀର ନାମ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି କି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ସରକାର ଅଗ୍ନିବୀରକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି କି? ସରକାର ନିଜକୁ ଅଗ୍ନିବୀରଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କି? ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି କି? କିମ୍ବା ସରକାର ଅଗ୍ନିବୀର ଯୋଜନାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି କି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କିସ୍ ନାଁରେ ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ। ତଦନ୍ତ ପରେ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା କଳିଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସର ଜମି ହଡପ ଘଟଣାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଦାବି ବଢ଼ୁଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଆରଟିଆଇ କର୍ମୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। 3 ଜଣ ଆରଟିଆଇ କର୍ମୀ ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଏହି ଘଟଣାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତ ପରେ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। କିସ୍ ଜମି ଜବରଦଖଲ ବିବାଦ ଦିନକୁ ଦିନ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଥରଗାଡ଼ିଆ ମୌଜାରେ 33 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟର 10 ଏକର ଜମି 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଜମି ଦୁର୍ନୀତିରେ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଜମି ଦେବାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନେଇ ଗମ୍ଭୀର କଳ୍ପନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ସରକାର ଓ ଅଧିକାରୀମାନେ କାହିଁକି କିସ୍କୁ ଏଭଳି ଅଯଥା ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏହାପରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଜୋର ଧରିଛି ଦାବି। ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଏହି କିସ୍ର ଜମି ହଡପ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ତଦନ୍ତ ପରେ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଫାର୍ମ ହାଉସରୁ ଜବତ ହେଲା 1 କୁଇଣ୍ଟାଲ 60 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ। ବାପା ପୁଅ ଗିରଫ। ଫାର୍ମ ହାଉସରୁ ଜବତ ହେଲା 1 କୁଇଣ୍ଟାଲ 60 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ। ବାପା ଓ ପୁଅ ଗିରଫ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଅବକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଅବକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ କଟକ ତରଫରୁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 12 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଓଢାଉ ନିକଟ ନିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ଚଢ଼ଉ ବେଳେ 1 କୁଇଣ୍ଟାଲ 60 କିଲୋରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି। 2ଟି ମୋବାଇଲ ବାଇକ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ନିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ଓ ପୁଅ ନାରାୟଣ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚାଲିବ 315 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ ପୁରୀକୁ ଗଡ଼ିବ ଟ୍ରେନ୍। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ 6 ଜୁଲାଇରୁ 19 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧାଜନକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୀକୁ ଏବଂ ପୁରୀଠାରୁ 315ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା 2 ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବ ରଥଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବରୁ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନଜରକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସହିତ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନାଗଡ଼ ରୋଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ପାରାଦୀପ, ଭଦ୍ରକ, ଅନୁଗୁଳ, ଗୁଣୁପୁର, ଭାଙ୍ଗିରପୋଷି ବ୍ୟତୀତ ନୂତନ ଭାବେ ବାଦାମପାହାଡ଼, ରାଉରକେଲା, ବାଲେଶ୍ୱର, ସୋନପୁର ଏବଂ ଦଶପଲ୍ଲାଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ପୁରୀକୁ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଏବଂ ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାର ଅଧରପଣା ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବାକୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଯୋଜନା କରିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଉପରୋକ୍ତ ଉତ୍ସବ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାବେଶ ଆଶଙ୍କା କରି ରେଳବାଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଛତିଶଗଡ଼, ରାୟପୁର ଓ ଜଗଦଲପୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ଓ ପାଲାସରୁ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ପୁରୀକୁ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଓଡ଼ିଶାର ବାଦାମପାହାଡ଼, ରାଉରକେଲା, ଜୁନାଗଡ଼ ରୋଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ସୋନପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ପାରାଦୀପ, ଭଦ୍ରକ, ଅନୁଗୁଳ, ଗୁଣୁପୁର, ଦଶପଲ୍ଲା, ସମ୍ବଲପୁର, ମାଙ୍ଗିରିପୋଷି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ପୁରୀକୁ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ରଥଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ରେ ସଂରକ୍ଷିତ କ୍ଲାସ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ବ୍ୟତୀତ ଯାତ୍ରୀ ପରିଷେବା ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିବା ବେଳେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ତଥା ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଯାତ୍ରୀ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା, ଟ୍ରେନ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀ, ଅନୁସନ୍ଧାନ କାଉଣ୍ଟର, ଭିଡ଼ିଓ ୱାଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଅତିରିକ୍ତ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କାଉଣ୍ଟର ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର, 15,000 ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଭଳି
ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ସେଡ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ରେଳପଥ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, କ୍ୟାଟରିଂ ସେବା, ମେଡିକାଲ ସୁବିଧା ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ବିଶେଷ କରି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ, ଜଳ ଯୋଗାଣ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ନିରାପତ୍ତା, ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶୌଚାଳୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା, ବଢ଼ିଲା ଶକ୍ତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଭାରତକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇବା ତଥା ଅର୍ଥ ହେରଫେର ଭଳି ଘଟଣାରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଉଥିବା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରର ସଂସ୍ଥା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆକ୍ସନ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଏବଂ FATF ଭାରତକୁ ରେଗୁଲାର ଏବଂ ଫଲୋ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ସାମିଲ କରିଛି। ଭାରତ ପଞ୍ଚମ ଦେଶ ଭାବେ ଏହି ସୂଚୀରେ ରହିଛି। ଭାରତ ଛଡ଼ା G20 ସମୂହର 4 ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିଛନ୍ତି। FATFର ସୁପାରିଶ ଏବଂ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ବିଶ୍ୱର 200 ଦେଶ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଭାରତ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟକୁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 200 ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସିଙ୍ଗାପୁରରେ 26ରୁ 28 ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ FATF ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଏଥିସହିତ ଭାରତକୁ ରେଗୁଲାର ଫଲୋ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବୈଠକରେ FATF ଅର୍ଥ ହେରଫେର ତଥା ଆତଙ୍କବାଦୀ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣ ବିରୋଧରେ ଭାରତ ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି, ଠକେଇ ଓ ସଂଗଠିତ ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭାରତର ରଣନୀତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି। ଜନଧନ ଯୋଜନା ପରି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଭାରତ। ଏଥିସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସହ ଆଧାର ପରିଚୟପତ୍ର ଯୋଡ଼ିଛି ଭାରତ, ଯାହା ଟଙ୍କା କାରବାର ଉପରେ ନଜର ରଖିବାରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଡିଜିଟାଲ କାରବାରର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ଭାରତରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଏଥିରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ ମନୋଜ ଆହୁଜା। ନୂଆ ସରକାରରେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ ମନୋଜ ଆହୁଜା। ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରୁ ଫେରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମନୋଜ ଆହୁଜା। ଏହାସହ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗର ସଚିବ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୁରୀ ହେବ ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର। ରଥଯାତ୍ରା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଭାରତବର୍ଷର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ପରିଗଣିତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ଓ ପୂର୍ତ୍ତ ଓ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ସମ୍ପର୍କରେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ଓ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ସର୍କିଟ ହାଉସଠାରେ ପହଞ୍ଚି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ସମଗ୍ର ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସେଠାରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗଦାଧର ହାଇସ୍କୁଲ ଉପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବସିବା ସ୍ଥାନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ସିଂହଦ୍ୱାରଠାରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଯେପରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସୁବିଧାରେ ରହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଓ ରଥ ଟାଣିବେ ତାହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। SSC MTS ନିଯୁକ୍ତି 2024 8326 ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ SSC ତରଫରୁ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ MTS ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଓ ହାବିଲଦାର CBI ଓ CBI ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜୁନ୍ 27ରୁ ଏଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଜୁଲାଇ 31 ଆବେଦନର ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ରହିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 1 ସୁଦ୍ଧା ପେମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଅଗଷ୍ଟ 16ରୁ 17 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ସଂଶୋଧନ କରିବେ। ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ CBT ମୋଡ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବା ନେଇ ସିଡ୍ୟୁଲ ହୋଇଛି। ମହିଳା, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି SC, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ST, PWD, ESM ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫି ଛାଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 100 ଟଙ୍କା ଦାଖଲ କରିବେ। ପେମେଣ୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। MTS ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ ଯୋଗ୍ୟତା 18ରୁ 25 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି ହାବିଲଦାର ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ ଯୋଗ୍ୟତା 18ରୁ 27 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। SC, ST, OBC, PWD, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୟସ କୋହଳ କରାଯିବ। 2024 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ ହିସାବକୁ ନିଆଯିବ। ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବୋର୍ଡ କିମ୍ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ବିବାହ କାର୍ଡରେ ରହିଛି ରୂପା ମନ୍ଦିର ସୁନା ମୂର୍ତ୍ତି, ଯାହା ସଂସ୍କୃତିର ଭିନ୍ନ ଏକ ଉଦାହରଣ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ ଏବଂ ରାଧିକା ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟଙ୍କ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି ବିବାହ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ କାର୍ଡର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏହା ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଅନନ୍ତ ଓ ରାଧିକାଙ୍କ
विवाह कार्ड सोशल मीडिया भाइराल होबार लगी। भाइराल भिडियो कार्डर अनबॉक्सिंग देखा मिली। कार्ड को देखले जमापड़ी जे अंबानी परिवार संस्कृतिर एक उदाहरण सृष्टि करने को चेष्टा कर डिजाइन प्राचीन हिंदू मंदिर को अनुकरण करा जायछि। एथिरे सुना एवं रूपा व्यवहार करा जायछि। वीडियो रे देखाउଥିବା निमंत्रण कार्ड एक बॉक्स आकार रही। बॉक्स खोली रे एक प्राचीन मंदिर प्रतिकृति भली रूपार एक मंदिर रही। ସେହି ଦ୍ୱାରକୁ ଅନନ୍ତ ଏବଂ ରାଧାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭର ସଂକେତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। କାର୍ଡ଼ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଓ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଫଟୋ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। କାର୍ଡ଼ ଭିତରେ ରହିଛି ନୀତା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଏକ ହାତଲେଖା ଚିଠି। ସେହି ଚିଠିରେ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ ନିଜର ଭାବନା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମହଙ୍ଗା ହେଲା ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ସହ ମହଙ୍ଗା ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। मुकेश अंबानी संस्था रिलायंस जिओ पक्षरु विभिन्न प्रकार रिचार्ज प्लान मूल्य 25% पर्यंत वृद्धि घोषणा करा जायछि। ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଜୁଲାଇ 30ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ନିଲାମ ଶେଷ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଟେଲିକମ ଶୁଳ୍କ ବଢ଼ିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏୟାରଟେଲ, ଭୋଡାଫୋନ, ଆଇଡିଆ ଭଳି ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାରିଫ ବଢ଼ାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଜିଓର ମାସିକିଆ ପ୍ଲାନ ମଧ୍ୟରେ 155 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନର ଦାମ 199 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 209 ଟଙ୍କିଆ ଦାମ 249 ଟଙ୍କା, 239 ଟଙ୍କିଆ ଦାମ 269 ଟଙ୍କା, 269 ଟଙ୍କିଆ ଦାମ 349 ଟଙ୍କା, 349 ଟଙ୍କିଆ ଦାମ 369 ଟଙ୍କା ଓ 369 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ ଦାମ 449 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିପରି 2 ମାସିଆ 479 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନର ଦାମ 579 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 533 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନର ଦାମ 629 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଜିଓର 3 ମାସିଆ ପ୍ଲାନ ଭିତରେ 395 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନର ଦାମ 479 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 666 ଟଙ୍କିଆର ଦାମ 769 ଟଙ୍କା ଏବଂ 719 ଟଙ୍କିଆର 869 ଟଙ୍କା ଏବଂ 999 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନର ଦାମ 1199 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଜିଓର 1569 ଟଙ୍କିଆ ବାର୍ଷିକ ପ୍ଲାନର ଦାମ 1899 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2999 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନର ଦାମ 3599 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଡାଟା ଆଡ୍ ଅନ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଓ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦାମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକ ପିଛା ରାଜସ୍ୱ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ସର୍ବନିମ୍ନ ଥିଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷା ଅପଡେଟ୍। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଲଘୁଚାପ। 2 ଦିନ ଧରି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଏହା ଗତି କରିବ। ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ବେଳେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଜି 29 ତାରିଖ ପାଇଁ 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ 30 ତାରିଖ ପାଇଁ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। କେନ୍ଦୁଝର, ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଓ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ